الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معنى الحديث أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح عن هذا وانقلب إلى ما أعد الله عز وجل له من النعيم الدائم والراحة. فالجنة من رحمة الله لعباد المسلمين جزاء بما كانوا يعملون. لما خلق الله الجنة قال لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالمؤمن منذ أن شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة جعل نفسه مستسلما لله عز وجل منقاضا لشرعه الحكيم. ومن ترك شيئا اتقاء لله عوضه الله خيرا منه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هو ما أطلعتهم عليه، بل هو أي إلا ما أطلعتهم عليه. ومما أطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الكريم أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها ثمانية ومنها باب يسمى الريان يدخلها الصائمون لا يدخلها إلا الصائمون. رواه البخاري. ومما اطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه سعة الجنة قال الله تبارك وتعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض وعرضها كعرض السماء والأرض. ومع هذه السعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه البخاري رحمه الله تعالى لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لموضع صوت أي عصا صغير خير من الدنيا وما فيها. أما درجاتها فهي 100، أما درجات الجنة فهي 100. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله كل درجتين
كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوا له الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أما بناؤها قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب ملاقها المسك الأذفر. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليهم. أما أرضها وترابها قال النبي صلى الله عليه وسلم: حصباؤها أي أرضها اللؤلؤ والياقوت، ترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. أما أنهارها كما قال سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. أما أشجارها يا عباد الله فهي دانية عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يصير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. رواه البخاري. أما طعامهم وشرابهم قال الله: فيها من كل فاكهة زوجان. وقال تبارك وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الآيات. أما ثيابهم قال تبارك وتعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. الآيات. أما نساء أهل الجنة أولا اعلم يا عبد الله أن لكل من دخل الجنة زوجتين، ثم بعد ذلك الحور العين. قال تعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملئت ما بينهما ريحا ولتسيقها أي خمارها خير من الدنيا وما فيها. حجاب المرأة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه هي الجنة يا عباد الله. ومن يدخلها يتنعم ولا يبأس أبدا على أحسن صورة، طويل كبير قوي لا يمرض ولا يقضي حاجته. هذه هي الجنة. واعلموا أن الجنة ليست مقصورة على ما ذكرنا، بل فيه المزيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لماذا يا عباد الله؟ لأن الجنة ليست مقصورة على ذلك، بل فيه المزيد. قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
إذا دخل أهل الجنة الجنة بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول الله سبحانه وتعالى لهم. يقول تبارك وتعالى: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك يا ربنا وسعديك والخير بيديك. فيقول: هل رضيتم؟ يتكلم رب العزة جل جلاله: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول سبحانه وتعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم أبدا. أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم أبدا. وعند مسلم من حديث سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: أتريد شيئا أزيدكم؟ أتريد شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب وينظروا إلى الله سبحانه وتعالى، وينظرون إلى الله تبارك وتعالى إلى وجهه الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. أنت الذي عبدت ربك، عبدت الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، فهذا يوم المزيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بدخول الجنة والنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. ثم أما بعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le paradis a été entouré des choses qui sont lourdes pour l'âme, et l'enfer a été entouré par les passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également: ce bas monde est un enfer, ou bien ce bas monde est une prison pour le croyant, et le paradis des mécréants. Ce bas monde dans lequel nous vivons est une prison pour le croyant, pour le musulman, et c'est le paradis des mécréants. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit: le sens de ce hadith est que tout croyant emprisonne volontairement son âme contre la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre le fait de se laisser aller dans ses passions. Tout croyant est responsable de s'acquitter des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données et de s'éloigner de sa désobéissance. Et lorsqu'il meurt, il est tranquille de tout ordre, devant tout ordre et interdit. Puis il s'en va vers la récompense, vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé, vers un bienfait qui ne se finit jamais, et vers la tranquillité, c'est-à-dire le paradis. Le paradis est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il l'a créé, il a dit au paradis: tu es ma miséricorde, et je ferai miséricorde de par toi à qui je choisirai, à qui je voudrais. Donc le musulman doit se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui obéir autant que possible, ainsi qu'à son messager Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, afin d'atteindre cette demeure éternelle qu'est le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah le Très-Haut a dit: j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que jamais ils n'ont vu, jamais ils n'ont entendu, et jamais n'a traversé l'esprit d'un homme. Jamais n'a traversé l'esprit d'un homme.
le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs, personne ne sait le bienfait et la grandeur de ce bienfait, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit une partie de cela dans son livre, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses récits. Et parmi ce que nous a montré Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, les portes du paradis. Les portes du paradis sont au nombre de 8. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a 8 portes pour entrer au paradis. Et l'une d'entre elles se nomme Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, voici la porte par laquelle les jeûneurs, ceux qui jeûnaient, rentreront et personne après eux ne pourra y entrer. Rapporté par l'imam Al-Bukhari. Parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit, la vasteté du paradis. Il nous dit, et accourez vers un pardon, et concurrencez-vous, et accourez vers un pardon de votre Seigneur, et un paradis vaste comme les cieux et la terre. Vaste comme les cieux et la terre, ou bien large comme les cieux et la terre. Et malgré cette grandeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'espace d'un petit bâton au paradis, l'espace d'un petit bâton au paradis est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. L'espace d'un petit bâton au paradis est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Si cela est l'espace d'un bâton, que pensez du paradis? Et cela nous montre également que ce bas monde-là ne représente rien chez Allah tabaraka wa ta'ala. Ce bas monde ne représente rien et il a préparé pour ses serviteurs pieux ce paradis dont vous allez entendre une partie de la description. Au paradis, il y a 100 degrés. Il y a 100 degrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a dans le paradis 100 degrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ceux qui font des efforts dans son sentier. Et l'espace qu'il y a entre 2 degrés, l'espace qu'il y a entre 2 degrés est comme l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. L'espace qu'il y a entre 2 degrés est semblable à l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Alors lorsque vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le meilleur endroit du paradis, Al-Firdaus. C'est le milieu du paradis et le plus haut du paradis, et au-dessus il y a le trône du tout miséricordieux, et c'est de là que partent les ruisseaux du paradis. En ce qui concerne les constructions et les maisons du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les constructions du paradis, nous dit à propos des constructions du paradis, il y a une brique en argent et l'autre en or. Et le ciment qu'on mettra entre les deux, c'est du musc pur. Une brique en argent et une brique en or. Et le ciment qu'on mettra entre les deux, du musc pur, rapporté par l'imam At-Tirmidhi. En ce qui concerne la terre du paradis et le sable sur lequel les habitants du paradis marcheront, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les pierres du paradis sont des perles précieuses et des rubis. Des perles précieuses et des rubis. Voici ce sur quoi marcheront les habitants du paradis. En ce qui concerne le sable du paradis, c'est du safran. Celui qui entrera au paradis vivra dans le plaisir et ne sera jamais triste. Il ne connaîtra plus jamais de maux. Il y vivra éternellement et ne mourra jamais. Leurs vêtements ne s'useront pas et ils ne vieilliront jamais. Ils resteront éternellement jeunes. En ce qui concerne les jardins du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne les ruisseaux du paradis, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. En ce qui concerne les arbres du paradis, tous les troncs du paradis sont en or. Tous les troncs du paradis sont en or. Ils ne sont pas faits de bois. Il y a dans le paradis un arbre tellement haut et tellement grand qu'un cavalier rapide ne pourra pas dépasser l'ombre de cet arbre-là, même en 100 ans. Un cavalier rapide sur une monture rapide, il ne dépassera pas l'ombre de cet arbre-là, car il est immense. Car il est immense. Ensuite, le prophète sallam nous a dit, et lisez si vous voulez le verset, wazillim mamdoud, c'est-à-dire une ombre aplanie. En ce qui concerne la nourriture et la boisson des gens du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ils contiennent 2 espèces de chaque fruit. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala, et ils auront toutes sortes de fruits qu'ils auront choisis. Tout ce que tu veux comme fruit, tu l'auras fil jannah.
Tout ce que tu veux comme nourriture, tu l'auras au paradis. Ils auront de la viande, et ils auront des espèces d'oiseaux, autant qu'ils le désireront. En ce qui concerne leurs vêtements, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils seront parés de bracelets d'or, et seront vêtis d'habits verts, de soie fine et de brocart. En ce qui concerne les femmes des habitants du paradis, chaque personne qui entrera au paradis aura à la base 2 épouses. Aura à la base 2 épouses parmi les femmes de ce bas monde-là. Parmi les femmes de ce bas monde-là, car les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans ce bas monde et au paradis. Dans ce bas monde et au paradis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala leur fera don des houris. Allah nous dit dans le Coran, ils y trouveront des houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ni aucun djinn n'aura défloré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si une femme parmi les habitants du paradis se montrerait aux habitants de ce bas monde-là, elle aurait rempli de lumière l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre. Si juste une femme du paradis se montrerait aux gens à ce bas monde-là, sa beauté aurait illuminé l'espace contenu entre le ciel et ce bas monde-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, elle aurait rempli de parfum l'espace qu'il y a entre le ciel et ce bas monde. Et en ce qui concerne son voile, le voile qu'elle porte sur la tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et son voile est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Juste un morceau de tissu, le voile de la femme du paradis est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient comme richesse, subhanallah. Voici le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit. Les gens qui entreront au paradis seront à l'image de Adam alayhi salam. Ils feront 60 coudées. Ils seront grands, ils seront forts. Ils n'iront pas aux toilettes. Ils n'auront pas de besoin. Ils mangeront. Et leur sueur sera des gouttes de musc. Ils ne seront plus jamais tristes. Et il n'y aura rien dans leur cœur entre eux. Ils seront tous des frères. Il n'y aura aucune haine, aucune inimité entre eux. Et on lavera leur cœur avant qu'ils entrent au paradis. Et sachez que personne ne pourra entrer au paradis avec ses actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, sachez que personne n'entrera au paradis grâce à ses bonnes actions. Ils ont dit même pas toi, ô messager d'Allah. Il a dit même pas moi. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Vous savez pourquoi? Car le paradis n'est pas restreint aux ruisseaux, à la nourriture, à la boisson, aux femmes, aux maisons, aux bijoux, non. Mais il y a des choses bien meilleures que cela. Il y a des choses bien meilleures que cela. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ceux qui auront fait de bonnes actions trouveront du bien et on leur ajoutera une chose. Quel est ce rajout, mes frères? Et Allah dit dans le Coran, le jour où des visages seront resplendissants et qu'ils regarderont le visage de leur Seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut dit, ou bien il dira le jour du jugement dernier, ô vous les gens du paradis, et ils répondront, oui, ô notre Seigneur, nous te répondons et nous accourons vers toi et tout le bien est entre tes deux mains. Et Allah leur dira, est-ce que vous êtes satisfaits? Ô mes serviteurs, est-ce que vous êtes satisfaits? Et ils répondront, et comment est-ce qu'on pourrait ne pas être satisfait alors que tu nous as comblés et tu nous as donné des choses que tu n'as jamais données à une autre créature que nous, à d'autres créatures que nous? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, voulez-vous que je vous ajoute une chose? Voulez-vous que je vous ajoute une chose meilleure que cela? Et ils diront, mais quelle chose pourrait être meilleure que celle-ci, ô Seigneur? Et Allah leur dira, je suis satisfait de vous et je ne me mettrai plus jamais en colère contre vous. Je suis satisfait de vous, je vous agrée tous et je ne serai jamais plus en colère contre vous. Et plus énorme que cela, Suhayb radiallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah tabaraka wa ta'ala leur dira, voulez-vous que je vous ajoute une chose?
voulez-vous que je vous ajoute une chose? Et à ce moment-là, ils seront en train de profiter des bienfaits du paradis. Ils seront en train de goûter et de profiter des délices du paradis. Et Allah leur dira, est-ce que vous voulez que je vous ajoute une chose? Et ils diront, oh Allah, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Ne nous as-tu pas sauvés de l'enfer? Et à ce moment-là, Allah va ôter le hijab, va ôter le voile qui se trouvait devant son visage. Et les gens du paradis vont voir Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils vont oublier tous les délices du paradis. Et ils vont rester figés. Ils regarderont leur Seigneur. Et il n'y aura pas un bien, il n'y aura pas un bienfait qui sera donné meilleur aux habitants du paradis que le fait de regarder celui qui les a créés, celui qui leur a tout donné, celui qui les a créés à partir de rien. Ils verront celui pour qui ils ont prié, ils verront celui pour qui ils se sont levés à la prière du matin, ils verront celui pour qui ils sont venus à la mosquée, celui pour qui ils se sont préservés, celui pour qui ils ont jeûné le mois de Ramadan et ont ajouté ce qu'ils ont pu comme jeûne surrogatoire. Ils verront celui pour qui ils se sont acquittés de l'aumône légale, la zakat. Ils verront celui pour qui ils ont dépensé leur argent, celui pour qui ils ont effectué le pèlerinage. Ils vont voir celui pour qui ils ont pleuré la nuit alors que personne ne les voyait. Ils vont voir celui pour qui ils ont tout fait dans ce bas monde-là, celui pour qui ils ont patienté. Ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les pires châtiments des habitants de l'enfer, le fait qu'ils ne verront jamais celui qui les a créés. Ils ne verront jamais Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est un des plus grands châtiments qui sera donné aux gens de l'enfer. Un des plus grands châtiments que subiront les gens de l'enfer, c'est qu'ils ne verront jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui les a créés à partir de rien et celui qui les a comblés dans ce bas monde. Wallahu musta'an. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de le voir le jour du jugement dernier et nous permette donc de suivre le chemin de la droiture afin de rentrer dans son paradis. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.